Now let us start our section 2.3, that is the sigma algebra of Lebesgue measurable sets. We already studied the definition of outer measure and some of its properties, and let me remind some of its properties before starting the section. Okay. Now the first property is it's defined for all set of real numbers. Second one, the outer measure of an interval is its length. Now we are denoting the outer measure by the letter m star, and the interval, even it is open interval, closed interval, or open at one end and closed at another end, in each case its outer measure will be the length of the interval. That is here in all these cases the outer measure is its length b minus a. Now the outer measure is countably subadditive. Subadditive in the sense m star of E1 union E2 union etc. So this is countably finite to avoto വേണമെങ്കിൽ അതായത് യൂണിയൻ എക്സിട്ര ഈവൻ en ആണെങ്കിലും this is less than or equal to m star E1 plus m star E2 etc. plus m star of En. If it is finite set of sets E1, E2 etc. En, and also it is countably subadditive. Now also the outer measure is translation invariant. If we have any set A and for any number y, the outer measure of A plus y will be the same as the outer measure of the set capital A. And it is monotonic in the sense if A is a subset of B, then the outer measure of A will be less than or equal to the outer measure of B. And some properties of outer measure. And it is, we already said that the outer measure is countably subadditive. In particular, it is finitely subadditive, right? So, നമ്മൾ രണ്ട് arbitrary elements A union B എടുത്തു. In particular, m star of A union B is less than or equal to m star of A plus m star of B. Since the outer measure fails to be countably additive എന്ന് പറയുമ്പോൾ equal to ആവണം അല്ലേ, നമുക്ക് subadditive ആണ്, less than or equal to ആയതുകൊണ്ട് it is not even finitely additive. So we can find some disjoint sets A and B such that m star of A union B is strictly less than m star of A plus m star of B. അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ അതായത് ഈക്വൽ ടു അല്ല, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണ്. അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അങ്ങനെ എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് സച്ച് സെറ്റ്സ്. ഇനി ലബേക്ക് മെഷറബിൾ സെറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി മെഷറബിൾ സെറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലബേക്ക് മെഷറബിൾ സെറ്റ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ദ സിഗ്മ ആൾജിബ്ര ഓഫ് സെറ്റ്സ് which contains all intervals, all open sets, and has the property that the restriction of set function outer measure to the collection of Lebesgue measurable sets is countably additive. നമ്മൾ എന്താ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത്, ഔട്ടർ മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത് കൗണ്ടബ്ലി സബ് ആണ്, കൗണ്ടബ്ലി അഡിറ്റീവ് അല്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ എം സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷനായിട്ട് എവിടെയുള്ള സെറ്റുകളിലാണ്, which contains Lebesgue measurable sets എന്ന് പറയുന്നത് all intervals, all open sets, and has the property that the set function outer measure to the Lebesgue measurable setsലാണ് നമ്മുടെ എം സ്റ്റാർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എം സ്റ്റാർ ഓഫ് Lebesgue measurable സെറ്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ അത് കൗണ്ടബ്ലി അഡിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് Lebesgue measurable സെറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, എയും ബിയും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലബേക്ക് മെഷറബിൾ സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ പ്ലസ് എം സ്റ്റാർ ഓഫ് ബി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ മെഷറബിൾ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലബേക്ക് മെഷറബിൾ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ ലൈൻ ആണ് കേട്ടോ. റിയൽ ലൈനിൻ്റെ കേസുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ലൈൻ്റെ ഇൻ്റർവെൽസ്. ഓക്കെ, ഇനി മെഷറബിൾ സെറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ. സെറ്റ് ഇ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി മെഷറബിൾ പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ എനി സെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എ m star of A equal to m star of A intersection E plus m star of A intersection E complement. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏത് സെറ്റ് എ എടുത്താലും കേട്ടോ, ഇവിടെ എ എല്ലാ മെഷറബിളിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ മെഷറബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. ഏത് സെറ്റ് എടുത്താലും ആ സെറ്റിൻ്റെ ഔട്ടർ മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഈയുടെ ഔട്ടർ മെഷർ പ്ലസ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഈ കോംപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ ഔട്ടർ മെഷറിൻ്റെ സമ്മിനോട് ഈക്വൽ ആവും. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ മെഷറബിളാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഡെഫിനിഷൻ. ഇനി എ മെഷറബിളാണ്, ബി എനി ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ പ്ലസ്
എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എന്താ, ഏത് സെറ്റ് എടുത്താലും ഇത് ട്രൂ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. മീൻസ് മെഷറബിൾ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. നമ്മളിവിടെ എന്താ, എ മെഷറബിൾ ആണ്, എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ ഒരു സെറ്റ്, ഫോർ എനി സെറ്റിൽ ഏതോ ഒരു സെറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് എഴുതാമല്ലോ അല്ലേ. ഇനി എന്താണ് മെഷറബിൾ സെറ്റ് നമുക്കിവിടെ തന്നുള്ളത്, നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് എ ആണ്, ബി ഒരു ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് സെറ്റാണെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം, എയുടെ പ്ലേസിൽ എനിക്ക് എ യൂണിയൻ ബി എഴുതാം, എ മെഷറബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇയുടെ പ്ലേസിൽ എ എന്ന് എഴുതാം. അത് എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ പ്ലസ് എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. ഇനി ഇത് ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് എം ടി സെറ്റ് യൂണിയൻ എ എന്ന് പറയും, എ വരും. അല്ല അടുത്തത് എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. അഗൈൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്, അത് എം ടി സെറ്റാണ് അല്ലേ. യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്, അതും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റിയൽ സെറ്റ് എ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് എ ബി അല്ലേ, ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്, ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി ഉണ്ട് അല്ലേ, ഇത്രയും ഭാഗമുണ്ട്. ഇനി എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നമുക്ക് വേറൊരു കളറിൽ കൊടുക്കാം. എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ എ അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗവും അല്ലേ. ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വേണ്ട ഡയഗ്രാമൊക്കെ വരയ്ക്കാറില്ലേ നമ്മൾ. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഏതാ ഉള്ളത്, രണ്ടിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈസ് ബി. സോ എം ടി സെറ്റ് യൂണിയൻ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി. സോ ദിസ് ഈസ് nothing but A and this is B, that is M star of A union B equal to M star of A plus M star of B, provided A is a measurable set and B is disjoint from A. Okay, now also we have A equal to A intersection union A intersection E complement. ഇത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. ഇത് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അഗെയിൻ ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം, എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ഇ യൂണിയൻ ഇ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എഴുതാം. ഇയും ഈ നമ്മളിവിടെ എല്ലാം റിയൽ ലൈനിൻ്റെ സബ്സെറ്റ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. സോ ഒരു സെറ്റ് അതിൻ്റെ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വരും അല്ലേ. സോ എ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ, അതായത് എ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇ യൂണിയൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇ യൂണിയൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. M star is our outer measure. Outer measure is finitely subadditive. So subadditive ആയതുകൊണ്ട് M star of A union B നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു M star of A പ്ലസ് M star of B എന്നാണ് യൂഷ്വലി എഴുതുക. നേരത്തെ കേസിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു, A മെഷറബിളും ബി ഡിസ്ജോയിൻ ഫ്രം എ ആണ് പെർട്ടിക്കുലർലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ജനറൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സെറ്റ്സിൻ്റെ യൂണിയനാണ് എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ, ഇതൊരു സെറ്റ്, ഇതൊരു സെറ്റ്. So this is less than or equal to M star of A intersection E plus M star of A intersection E complement. ഇത് ഏത് സെറ്റിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിലും ട്രൂ ആണ്, ശരിയാണല്ലോ. പക്ഷേ മെഷറബിൾ സെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ എന്താ പറയുന്നത്, മെഷറബിൾ സെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കണം, ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്നായിരിക്കണം. അതായത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ളത് എല്ലാത്തിൻ്റെ കേസിലും ട്രൂ ആണ്. മെഷറബിളിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനും കൂടി വേണം അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് if we have to show that E is a measurable set, it is enough to show that M star of A is greater than or equal to M star of A intersection E plus M star of A intersection E complement. നമ്മൾ ചില തിയറത്തിൽ ഈ മെഷറബിൾ ആണ്, ഒരു സെറ്റ് മെഷറബിൾ ആണ് എന്നൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലുണ്ടാവണം കേട്ടോ. ഈക്വൽ ടു ആണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിലും, പക്ഷേ അത് ഈക്വൽ ടുവിന് പകരം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ പ്രൂഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, now a set is measurable if and only if its complement is measurable. It's clear ആണ് അല്ലേ. എങ്ങനെയാണ് മെഷറബിൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയാം, E is said to be measurable. A set E is said to be measurable if for any set capital A, M star of A equal to M star of A intersection E plus M star of A intersection E complement. This is symmetric in E and E complement അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈയുടെ കേസിൽ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ കോംപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ കേസിലും ട്രൂ ആണത്. ഈ മെഷറബിൾ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ഈ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇസ് മെഷറബിൾ. ആൻഡ് ദ എംപ്റ്റി സെറ്റ് ഫൈ ആൻഡ് ദ സെറ്റ് ആർ ഇസ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ മെഷറബിൾ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ. Now let us discuss the proposition for any set of outer measure 0 is measurable.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഔട്ടർ മെഷർ 0 എന്തിനാണ്? കൗണ്ടബിൾ സെറ്റിൻ്റെ ഔട്ടർ മെഷർ 0 ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും സെറ്റിൻ്റെ ഔട്ടർ മെഷർ 0 ആണോ നമുക്കറിയില്ല അല്ലേ, ഇതുവരെ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. എനിവേ കൗണ്ടബിൾ സെറ്റിൻ്റെ ഔട്ടർ മെഷർ 0 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ ഔട്ടർ മെഷർ 0 ആയിട്ടുള്ള ഏത് സെറ്റ് മെഷറബിൾ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതും കൗണ്ടബിൾ സെറ്റ് മെഷറബിൾ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതും അപ്പോൾ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇനി കൗണ്ടബിൾ സെറ്റ് ഈസ് മെഷറബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? വി നോ ദാറ്റ് ദ ഔട്ടർ മെഷർ ഓഫ് എ കൗണ്ടബിൾ സെറ്റ് ഈസ് 0 ദെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഔട്ടർ മെഷർ 0 ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സെറ്റും മെഷറബിൾ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നൗ വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ സെറ്റ് ഇ വിച്ച് ഹാസ് ഔട്ടർ മെഷർ 0. നൗ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? മെഷറബിൾ എന്നാണ്. മെഷറബിൾ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ ഇസ് ഫോർ എനി സെറ്റ് എ എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇ പ്ലസ് എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താലും മതി. ഓക്കെ, അതാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം. സോ ഈ രണ്ട് സെറ്റുകൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇയും എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇ കോംപ്ലിമെൻറ്റും. എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇ ആണ്. എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആണ്. എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എയുമാണ് ഇയുമാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തു, അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അതേപോലെ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെയും സബ്സെറ്റാണ്, ഈ കോംപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെയും സബ്സെറ്റാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇത് മാത്രമാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഇനി ഔട്ടർ മെഷർ മോണോട്ടോണിക് ആയതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം? എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇ ആയതുകൊണ്ട് എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം സ്റ്റാർ ഓഫ് ഇ. നൗ ദിസ് എം സ്റ്റാർ ഓഫ് ഇ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഔട്ടർ മെഷർ 0 ആയിട്ടുള്ള സെറ്റാണ് ഇ അല്ലേ, അതായത് എം സ്റ്റാർ ഓഫ് ഇ ഈക്വൽ ടു 0. നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എം സ്റ്റാറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എനി സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത് എന്താ? എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എം സ്റ്റാർ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ കിട്ടിയത്? ഔട്ടർ മെഷർ 0 ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് എടുത്താൽ എനി സെറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ദാറ്റ് സെറ്റ്, അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മെഷറും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് 0 ആവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കൗണ്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എനി സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ എം സ്റ്റാർ ഓഫ് ദാറ്റ് സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. Also we have A intersection E complement is a subset of A, which implies M star of A intersection E complement is less than or equal to M star of A. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു M star of A എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ കിട്ടിയത് എന്താ? M star of A greater than or equal to M star of A intersection E complement. This can be written as M star of A intersection E complement plus 0. This 0 can be replaced by A star of M star of A intersection E. So M star now we arrived at a statement inequality that M star of A greater than or equal to M star of A intersection E plus M star of A intersection E complement, which means E is measurable. That is, any set of outer measure 0 is measurable. Also, any countable set is also measurable. Okay, thank you.